ایک سمے کی بات ہے، سوتری نام کی ایک عورت اپنے 3 بیٹیوں کے ساتھ وجے پور کے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ سوتری کا پتی موہن کھیت میں کام کیا کرتا تھا اور اس کی کمائے ہوئے پیسوں سے سوتری کا گھر چلا کرتا تھا۔ موہن چھوٹی عمر سے ہی کام کرنے کے کارن وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اسی لیے ایک دن جب وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو اسے اچانک ہی چکر آئے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ساوتری کو تو جیسے ہی یہ بات پتہ لگی اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ جاتی ہے۔ اسے اپنی تینوں بیٹیوں کا خیال رکھنا تھا، اسی لیے وہ خود کو سنبھالتی ہے اور تینوں بیٹیوں کو سنبھالنے کا ذمہ بھی اپنے سر لے لیتی ہے۔ ساوتری کی 3 بیٹیاں تھی، جس میں سے سب سے بڑی تھی آنچل، اس سے چھوٹی تھی پریا اور پھر مینو۔ آنچل بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی تھی، وہ اپنی ماں کا دکھ، گھر کی ذمہ داری اور باقی سب چیزوں کا دکھ بڑی سمجھداری سے سمجھتی تھی، جبکہ دوسری طرف پریا اور مینو کو اپنے آپ سے ہی مطلب تھا۔ انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں، بس انہیں جو چاہیے ہوتا تھا وہ حاصل کر لیتی تھی۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ساوتری سبزی بیچنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ گرمیوں کی دھوپ میں ادھر سے ادھر سبزی بیچتی ہے اور گھر کا خرچہ چلاتی ہے، پر وہ اتنا سب کچھ کر کے بھی اپنی دونوں بیٹیوں پریا اور مینو کو خوش نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ڈیمانڈ ہی کبھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب ساوتری سبزی بیچنے جاتی ہے تو اس کی ایک بھی سبزی نہیں بکتی۔ پورا دن وہ ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے، لیکن اس کی ایک بھی سبزی نہیں بکتی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں، وہاں میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو پریا اور مینو نے کہا تھا کہ برگر لے آنا، میرے پاس تو سوکھی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہے۔ ساوتری یہ سوچ رہی ہوتی ہے، تبھی اسے ایک امیر عورت دکھائی دیتی ہے جو اپنا بچا ہوا کھانا گائے کو ڈال رہی ہوتی ہے۔ ساوتری اس عورت کے پاس بھاگی جاتی ہے اور کہتی ہے، میم صاحب، اگر آپ کے پاس یہ کھانا بچ گیا ہے تو پلیز مجھے دے دیجیے۔ دیکھیے میں بیکار نہیں ہوں، میں محنت کر کے سبزی بیچتی ہوں، لیکن آج میری ایک بھی سبزی نہیں بکی اور میرے بچے بھوکے ہیں، اسی لیے مجھے آپ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہے ہیں۔ امیر عورت یہ سن کر کہتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کھانا تم لے جاؤ، ویسے بھی یہ کھانا میں گائے کو ڈال رہی تھی، اگر تمہیں چاہیے تو تم رکھ لو اور تمہیں پیسے چاہیے تو میرے گھر آ جاؤ۔ میرے گھر پر آج ایک پارٹی تھی تو اس پارٹی کے بعد کافی سارے برتن بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور کچرا بھی ہے، اگر تم اسے صاف کر دو گی تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گی۔ ساوتری اس عورت کی بات مان لیتی ہے اور اس کے گھر چلی جاتی ہے اور سارا کام کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ عورت ساوتری کو کچھ پیسے دے دیتی ہے۔ کھانا اور پیسے لے کر ساوتری جیسے ہی گھر آ رہی ہوتی ہے تو ایک گاڑی آ کر ساوتری کو ٹکر مار دیتی ہے۔ ٹکر زوردار نہیں تھی، اسی لیے ساوتری کی جان بچ جاتی ہے، پر اسے کافی چوٹیں آتی ہے۔ کچھ لوگ ساوتری کو مرہم پٹی کر کے اسے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر آنچل کی تو جیسے سانسیں ہی اٹک جاتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، یہ کیا ہو گیا ماں تمہیں؟ اتنی زیادہ چوٹیں کیسے آئی؟ یہ سب ہم لوگوں کی غلطی ہے، ہماری وجہ سے ہی تم باہر جاتی ہو۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ماں تم بھی کمال کرتی ہو، نہ تم ہمارے لیے برگر لائے اور نہ ہی کھانا، اور اوپر سے چوٹ لگوا کر تم بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاں پریا دیدی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارا برگر کھانے کا کتنا دل تھا، لیکن نہیں، آپ کا یہ ڈرامہ شروع ہو گیا۔ تم دونوں کو بالکل شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ ایک تو ماں کو اتنی چوٹ لگ گئی ہے اور تمہیں ابھی بھی اپنا برگر کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں آنچل، یہ دونوں ابھی چھوٹی ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، بڑی ہوں گی تو سمجھدار ہو جائیں گی۔ نہیں ماں، بہت ہو چکا، یہ آپ کی محنت اور آپ کے دکھ درد کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ انہیں گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے، انہیں باہر کی دنیا کا کچھ نہیں پتا۔ اگر یہ ایک دن میں باہر کمانے نکلے تو انہیں سمجھ آ جائے کہ باہر کی دنیا کتنی مشکل ہے۔ ماں آج سے آپ گھر پر رہو گی اور ہم تینوں کل سے شہر جا کر کام ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ لیکن آنچل، نہیں ماں، اب اور نہیں، آپ کو میری بات ماننا ہی ہوگی، اور تم دونوں کو بھی، سمجھی؟
अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकलती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले ही से पसंद नहीं थी, लेकिन जो कुछ कल हुआ था उसके बाद से तो प्रिया और मीनू आंचल से नफरत करने लग जाती है। जंगल के रास्ते में प्रिया और मीनू बात कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती ये आंचल की बच्ची खुद को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हमें नौकर बनाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें शहर लेकर जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं काम के लिए, तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ बीच जंगल के रास्ते में जंगली जानवर होंगे, हम आंचल को उस जंगली जानवर के पास छोड़ देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर चले जाएंगे और माँ तो है ही हमें खाना खिलाने वाली। वाह दीदी वाह, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों को देखकर कहता है, बच्चों क्या आपके पास कुछ खाने को है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे को देखकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास कुछ खाने को होता तो हम बाहर काम करने क्यों जाते भला? बड़ा आया खाने मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो, इस तरह भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हम अपने शहर जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ से कुछ मिलता है तो आते वक्त हम आपको दे देंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे दो शेर आपस में जंगते नजर आते हैं। तभी वो दोनों आपस में इशारा करती है और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और तीन नदी वाले रास्ते के किनारे पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी नमोदार होती है जो कहती है, आप तीनों को यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदी की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। आप जो तीन नदी सामने देख रहे हैं, इनमें से पहली नदी हीरे से भरी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी से भरी हुई है और तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग इन तीनों में से एक नदी चुन सकते हैं अपने लिए। हीरे तो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तो हीरे वाली नदी ही चुनूंगी। सोने चांदी से तो मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसीलिए मैं दूसरी यानी सोने चांदी वाली नदी को चुनूंगी। सोना चांदी हीरे तो सब यही रह जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं, और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तीसरी नदी चुनती हूँ। तीनों बहनें अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का पहाड़ बना लेती है। इतना सब कुछ अपनी नाव में भरने के कारण अब दोनों की नाव समंदर में डूब जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी तरफ जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में धन दौलत हीरे और जवाहरात मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले हुए उन हीरे जवाहरात को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ नहीं है। तभी वो परी से पूछती है, परी क्या आप मुझे बता सकती है कि मेरी बहनें कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, परी प्लीज परी, मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है, लेकिन आखिर को वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और माँ की भी इज्जत नहीं की, दूसरों को बुरा भला कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी हो, लेकिन वो है तो मेरी बहनें, पर अभी नहीं तो बाद में
मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा भला हो। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस देती हूँ। ऐसा कहकर परी दोनों नदी पर अपनी छड़ी घुमाती है और प्रिया और मीनू को वापस ले आती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल का पता लगता है तो वो आंचल से माफी मांगती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। ये देखकर परी तीनों बहनों को सोने चांदी के जेवर देती है, जिसे लेकर तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाती है और उनकी सेवा करती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।